प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ देखते हैं जैसे आपके परिश्रम का फल मिलने वाला है। आमीन। जो तुसी अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ परिश्रम कर रहे हो, जो तुसी मेहनत कर रहे हो, ਉਹਦਾ फल ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन वाला है। आमीन। वचन के ऊपर गौर कर दे। यिर्मयाह की किताब का 31 अध्याय 16 और 17 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 16 और 17 वचन जल्दी जल्दी पढ़ांगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। यहोवा यो कहता है, परमेश्वर कहता ऐ कह रहा, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। कहता हुन रोण पिटन ते आंसू बहान तो रुक जा। की कर? रोना पिटना ते आंसू बहान तो बंद हो जा। बस बहुत हो गया, बहुत रो लिया हम तो, बहुत तेने अपनी लाइफ के विच स्ट्रगल कर लिया, बहुत तंग हो लिया, बहुत परिश्रम कर लिया, हुन रोण पिटन तो हट जा। हां जी, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल, कहता क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला, तेनु मिलन वाला। आमीन। तेनु मिलन वाला। हां जी। और वह शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हां, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। एंड दे विच ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। आमीन। जो ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ मैं ये करना चाहना वो हो जाएगा। आमीन। क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिता, क्योंकि जे ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ परिश्रम ਕੀਤਾ, जे ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ रोना बंद कर दे, तेरे परिश्रम का फल तेन मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। परिश्रम करते हुए कदे भी हारना नहीं चाहिए सानू, कदे भी सानू हारना। एवरीथिंग, कुछ भी तुसी लाइफ दे विच करदे हो, इट्स अ स्ट्रगल। कुछ भी जे तुसी जिंदगी जी भी रहे हो ना, ये भी एक स्ट्रगल है। जे तुसी प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करना भी एक परिश्रम है, मेहनत है, मेहनत है प्रार्थना करना। पीछे ना हटो, क्योंकि मेहनत दा ही फल मिलता, परिश्रम दा ही फल प्रभु सानू देंदा। बिना परिश्रम दे कुछ नहीं मिलता। कई बार लोग यीशु मसीह के कोल आते ने और यीशु मसीह पे भरोसा करते ने और वो सोचते ने इतना काम हो जाए, इतना भी हो जाता, इतना भी हो जाता। पर गॉड वांट्स टू सी यू कि अगर ये उत्थे जिथे सीगा उत्थे कई साल वेट करता रहा, मेरे नाल कितनी देर वेट करता। समझ लो बात, समझ रहे? जब तुसी यीशु मसीह कोल आते हो, तुसी ये सोचते हो वी आर इत्थे काम हो जाए, होएगा काम। पर प्रभु भी देखना चाहता है कि ये बंदा जेड़ा इन्ने साल मेरे तो दूर रहा, इन्ने साल ये मैनू पहचान नहीं पाया, इन्ने साल तो ये मेरे तो दूर रहा, उत्थे बड़ा वफादार रहा। मर गए इधर रिश्तेदार, दोस्त मर गए, माँ बाप मर गए, जिन्होंने शायद ने मन्नत मंनी होवे, फिर भी उस मन्नत को पूरा किया इसने। लेकिन क्या आज ये टिका रहेगा? स्ट्रगल, बड़ी मेहनत। गुरप्रीत की गल करते हैं ना, गुरप्रीत की लाइफ च घट स्ट्रगल सीगा। दुष्ट आत्मा ने इसको तंग किया, आस पड़ोस ने इसको तंग किया, लेकिन एक गल जिहड़ी खास सी ना, ये यीशु मसीह को हिली नहीं। आज प्रभु ने छुटकारा दे दिता। साडे कोल होर भी बच्चे ने, भैन परमजीत है, 25 साल की उम्र कितनी होंदी है, कितनी होंदी है? प्रवीण कितने? प्रवीण भी वड्डी है, वो भी उम्र नहीं दसदे कुड़ियां ने, है ना, वो भी वड्डी है। भैन परमजीत 25 साल की उम्र दे विच विधवा हो गई और उस एज दे विचों इन्हें अपने 4 बच्चों को पालिया। वेरी हार्ड, इन्होंने कहने स्ट्रगल। लेकिन एक गल समझना, एक मेरे नाल परसों गल कर रही मंगलवार को, कहनी मेरे मैनू किसी ने वचन नहीं सुनाया, पर मैनू इतना पता सी भी मैं किन्ना वाले बाबा की फोटो लेके आई है। किसी ने वचन नहीं सुनाया, लेकिन यीशु मसीह वाल अट्रैक्शन सी कि हाँ एक प्रभु है जिहदे हत्था पैरां च किन्ना ने ओदी फोटो लेके आई है।
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਨਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਈ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿੱਤਾ, ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮਦਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਦਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾਈ ਪੂਰਨ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪੱਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦਾ 19 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਸਾਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੰਦਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸੋਚ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਵ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, अन्य ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਵਰਡਸ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਲਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫੇਥਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਵੰਦਨਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। मैंने क्या, प्रार्थना करना एक स्ट्रगल है, प्रार्थना करना एक परिश्रम के लिए स्ट्रगल वर्ड राइट है ना। प्रार्थना करना एक स्ट्रगल है। प्रार्थना करना एक वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੂਕਾ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 18 ਦੇ ਆਏ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ 8 ਵਚਨ ਤੱਕ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, 8 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, फिर उसने इसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में विच कि नित्य प्रार्थना करना के नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना और हौसला नहीं छटना, और हौसला अपने नाल वाले को बोलो, रोज प्रार्थना करनी है
और हौसला नहीं छड्डना। रोज प्रार्थना करनी है और हौसला नहीं छड्डना। देखो की कहती है बाइबल, किस बारे यीशु मसीह गल कर रहे हैं कि रोज प्रार्थना करनी ते हौसला नहीं छड्डना। हाँ जी, उसने यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत क्या की दृष्टांत सीगा, तुसी बहुत बारी सुनिया, आपां घर जाके पढ़ांगे, मैं दस दिंदा। एक विधवा जनानी सी, एक बंदे का दरवाजा रोज आके खड़कांदी सी, कहती भाई मेरा मुकदमा चुका दे। की कहती? मेरा मुकदमा पता नहीं की सीगा, शायद ओदी किसी ने जमीन दाब ली सीगी, शायद ओ विधवा सीगी, ओदे बच्चों नु शायद कोई तंग करदा सीगा। आई डोंट नो की दिक्कत सीगी, कुछ नहीं पता मैनूं की दिक्कत सीगी, लेकिन एक गल मैनूं पता है कि वो दिक्कत दे विच सीगी ते वो रोज जाके जेड़ा उस पिंड दा सरपंच सीगा या जेड़ा ओनू न्याय दे सकदा सी, ओदा दरवाजा रोज जाके खड़कांदी सी, रोज जाके दरवाजा खड़कांदी सी। लूका 18 दे आए 1 वचन तो 8 वचन तक रोज जाके दरवाजा खड़कांदी सी। जदों दरवाजा खड़कांदी सी तां बाइबल कहंदी है वो रोज तंग होंदा ते कहंदा यार छੱਡ भरा, मैं नहीं मुकदमा चुकांदा है, क्योंकि जदों बंदे उच्ची पदवी ते पहुंच जांदे ने ना, जदों मतलब उरे तां इन्ना बुरा हाल है, जे कोई एमसी बन जांदा ओनू ऐ लगदा मैं सीएम बन गया। गल समझ लो, एमसी बनया ते ओनू ऐ लगदा मैं सीएम बन गया। आ हुणी बेचारी मानव फैमिली दे कागजां ते साइन होने सी, एमसी अपने आप नू सीएम दसी जावे, साइन ही नहीं कीते उसने, किसी होर एमसी तो करा ले, एकड़ा काम रुकदे ने, किसी होर एमसी तो करा ले। बट आई एम ट्राइंग टू से जदों बंदा पदवी दे उत्ते हुंदा ना, ओदा नखरा दिखांदा, पता नहीं किस गल दे नखरे हुंदे ने। और हां जी कौन? हां डेंटी पै जाणगे। ठीक है जी, कहने का मतलब मेरा की है, वो पता नहीं कादा कमांड हो जाता उन्होंने, इन्हों भी शायद वही सीगा, पर बाद दे विच सोचदा कहंदा कितना सोहना लिखा दे विच, कहंदा ना मैं मनुक्खां दी कुछ परवाह करदा, ना मैं रब तो डरदा, फिर भी ये जनानी रोज आके मेरे कान खांदी है, शायद वो सोन लगदा होना, रोज दा दरवाजा खड़का देंदी है, रोज दा दरवाजा खड़कांदी है, दरवाजा खड़कांदी है और डिस्टर्ब हो जांदा। वो आके वही गल कहंदी जेड़ी रोज कहती है भाई मेरा मुकदमा चुका दे, कहंदा क्यों ना मैं मुकदमा चुकाई दवां, इन्हें मेरी नक च दम कर देना। और प्रभु की कहते ने, कहते जदों तुसी भी अपने परमेश्वर दी दिन रात दुहाई दिंदे रहोगे, क्या तुहाडा परमेश्वर तुहाडी सुनेगा नहीं? आमीन, नेचुरल सुनेगा। चाहे वो तुहाडे बच्चे तुहानू तंग करदे होण, चाहे वो तुहाडे मां-बाप तुहानू तंग करदे होण, यू नीड टू से गॉड मैनू इस चीज तो छुटकारा दे, प्रभु मैनू इस चीज तो उद्धार दे, प्रभु मेरे मां-बाप मैनू तंग करदे ने, प्रभु मेरे बच्चे मेरा स्ट्रगल मेरी लाइफ नू देखदे नहीं हैगे, मैं उन्हां लई की कीता ओ नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु मैनू तंग करदे ने, प्रभु इन्हां नू अकल दे, प्रभु इन्हां नू समझ दे। एवरी डे जदों तुसी प्रभु दी हਜ਼ੂਰੀ दे विच जाओगे, प्रभु दा वचन कहंदा वो तुहाडे न्याय नू जरूर चुकाएगा। Struggle. Prayer is a struggle. Okay? प्रार्थना struggle है, मेहनत है। जे मैं सोचिए मैं दसदा हूं ना, दसना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं दसदा यार ਤੁਹਾਨੂੰ उन्नति है। मैं तो जो करदा मैं रातां ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ तभी फल मिलना। आमीन। चर्च जाना या प्रभु पे विश्वास करना, किसी भी काम में स्ट्रगल करना। चर्च जाना भी एक स्ट्रगल है ना, घरों निकलना फ्रैश होना एक स्ट्रगल है, घरों निकलना यार एक छुट्टी है ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ कुछ करना है, वो बड़े प्लान्स बने ਹੁੰਦੇ ਨੇ, बड़ा हार्ड है, एक कोई छुट्टी है ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, बड़ा हार्ड है। चर्च जाना भी एक स्ट्रगल है, यीशु मसीह के नाल चलना भी एक स्ट्रगल है। तुसी किसी भी गल लई स्ट्रगल करदे हो, तुसी किसी भी गल लई स्ट्रगल करदे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, रिमेंबर याद रखना टुटना नहीं हैगा फल आने वाला, टुटना नहीं। शायद तुसी कई सालों तो किसी गल लई प्रेयर कर रहे हो, कई सालों तो किसी गल लई प्रेयर कर रहे हो, प्रभु मैनू आ चाहिए, शायद वो आने वाला ही है, टुटना नहीं, बस अपने हौसले नू छड्डना नहीं। एवरी डे हर चीज जब तक कोई चीज मिल ना जाए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛे ਪਏ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे,
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। लेकिन उन्हें प्रार्थना करनी नहीं चाहिए। और रेगुलर प्रेयर कर रहा है, रेगुलर प्रेयर कर रहा है, रेगुलर प्रेयर कर रहा है। जो वो प्रेयर कर रहा सी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ। लेकिन वो जेल दे विच भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को वचन सुना रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब वो जेल दे विच सीगा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਫਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ। तद खुदा ने उसको आवाज मारी, तद खुदा ने उसको आवाज मारी, रोना ते पिटना बंद कर दे, रोना ते पिटना तेरे परिश्रम का फल तेनू मिलने वाला। You know that boy, वो मुंडा पता कौन है? बजिंदर सिंह। आज जो दी लखां दी तादाद दे नाल कलीसिया, पास्टर बजिंदर सिंह, what an amazing man। स्ट्रगल कोई भी बंदा जिहदी तुसी चमक अज देख रहे हो ना कि वो बहुत चमकिया होया, वो अपनी लाइफ दे विचों बहुत वड्डे स्ट्रगल दे विचों गुजर के गया। सोना चांदी तुसी अपने कोल पाने हो ना, तुहानू पता है ये पट्ठी दे विचों 7 बार ताके कड्ढिया जांदा तां किते जाके इहदे विच चमक आंदी है। इहदा मतलब असीं अपनी लाइफ दे विच जिहड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं वो कदे भी वेस्ट नहीं होएगा, कदे भी वेस्ट नहीं होएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो स्ट्रगल करना छड्ड दो ना, स्ट्रगल करना शैतान तुहानू तोड़ेगा, शैतान तुहाडे दिल नू तोड़ेगा, छड्ड यीशु मसीह नू कुछ नहीं होएगा। शायद तुसीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी एम दी वल जा रहे हो, शैतान तुहानू तोड़ना चाहता, ले बेटे यार कुछ नहीं होता, ओदी कदे भी ना सुनो, ओदी ना कदे भी ना सुनो, क्योंकि जितनी मेहनत तुसी करोगे साडे कोल एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि असी यीशु मसीह दे बंदे हां, असी यीशु मसीह दे बंदे, साडे कोल प्लस पॉइंट ये है जितनी मेहनत तुसी करोगे ओदे विच 100 गुना फल परमेश्वर पांदा। गुरप्रीत ने एक भी गवाही नहीं दी, लेकिन मैं फिर भी दसदा ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਫੇਵਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈंने ਫੇਵਰ ਦੇਖਿਆ, ਫੇਵਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈंने ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਉਹ ਲੜੀ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜੌਬ ਤੋਂ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਵਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਫੇਵਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੇਵਰ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਲੇ 7-8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੇਵਰ ਆਏਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਵੇਸਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, शैतान शायद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 35 ਦੇ 4 ਵਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬਦਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੋ, ਇਧਰੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੰਗਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਆਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੰਗਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਫੜਨਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਆਵਾਜ਼। ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੰਗਾ ਪਕੜਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟਲੀ ਨੀਂਦ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਦਬਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, की कहने वाले हो? घबराने वाले से कहो कि आप बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। आप परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। की कहना? कहना घबराने वाले नु कहो हौसला रख, घबराने वाले नु कहो क्यों? कहना ਤੁਹਾਡਾ परिश्रम, ਤੁਹਾਡਾ परमेश्वर फल देने ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। एवरीथिंग। कदे भी ये ना सोचो कि प्रभु भूल गया, कदे ना सोचो, कदे ना सोचो प्रभु भूल गया। प्रभु ने अपने ਲਈ राजा बनाया। पिछली बार दस रहा सी, उस तो पिछली बार दस रहा सी, राजा शाऊल बनाया तो उन्होंने पहली आज्ञा की दिती, अमालेकियों को नाश कर दे। क्यों? क्योंकि इसने मेरी कौम ते एवं हमला करता सी, इस करके मैं इन्हें मारना चाहता। कदे नहीं भुलदा, जो तुम सोचते हो ना भुल देगा। जिन्हें तुहाडे नाल माड़ा कीता ना उन्होंने कदे नहीं भुलदा। डोंट थिंक कि वो भुल जाएगा, तुसी शायद भुल दो, तुहानू भुल भी जाना चाहिए, तुहानू भुल भी जाना चाहिए। प्रभु नू मौका दो, प्रभु दा जुलूस कढेगा। आमीन। हालेलुया। एक बंदे दी गल मैं तुहाडे सामने करना चाहना। बर्तमई दा परिश्रम, बर्तमई एक भिखारी सीगा और ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ परिश्रम ਸੀਗਾ परमेश्वर ने ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰकुस ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ 46 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। वह यरीहो में आए। हाँ जी। और जब
वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। तब वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अमेजिंग सीगा मेरे लिए कि प्रभु ਇਹਦੇ ਚ परिश्रम किथे है। एंड गॉड ने ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ परिश्रम ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਿਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈਲ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਗਲ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਚ ਪਾ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ, ਉਹ ਏਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ। फिर उसको पता चल गया कि कोई यीशु मसीह है, कोई यीशु मसीह है जिहड़ा बड़े बड़े काम कर रहा है, जिहड़ा बड़े बड़े काम कर रहा है। तद उसने होर परिश्रम करना शुरू किया, परिश्रम दी लाइन में चेंज किया। उत्थे जिहड़ा परिश्रम कर रहा सी, उस तो फैड अप हो गया, थक गया, तंग आ गया कि यार मैं और रोज भीख मंगदा। एक टाइम मैं राजा वांगू जिंदा सी, मेरा बाप इन्ना अमीर है और मैं उथे वो जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गई ते अज मैनूं भीख मंगण दी नौबत आ गई ते उन्हें अपने स्ट्रगल नूं चेंज किया। रिमेंबर, स्ट्रगल दी लाइन चेंज हो सकती है पर स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? परिश्रम तुसी कर रहे हो, किसी होर चीज लई अज कर रहे हो, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ परिश्रम ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਲਈ परिश्रम ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ परिश्रम ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ परिश्रम ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ परिश्रम ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ परिश्रम ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਵੇਸਟ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੌਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤੀ 7 ਦੇ ਆਏ 7 ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਅਪ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਯਾਰ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏਗਾ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲੂੰਗੀ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ? ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ वैसा करना हो गया। You need to faith। सिर्फ अपने faith ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਂਡ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈ ਆਊਟ, ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੇ ਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਛੱਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਛੱਡ ਦੋ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਚਿल्लाया। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ set your mind, grow your faith and act according to your faith। अपने विश्वास के अनुसार काम करना शुरू करो। अंडरस्टैंड? समझ लो? बोलो, set your mind, grow in your faith, act according to your faith। मतलब अपने माइंड में सेट करो, विश्वास को बताओ और अपने विश्वास के अनुसार काम करने शुरू कर दो। When you believe, जे तुसी believe करते हो, जे तुसी believe करते हो फलानी जॉब मैंने मिल गई, कब मिलेगी? मैं तो दसदा, you need to believe on God's word। मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा सी, प्रभु दे विश्वास, वचन ते विश्वास करो। पास्टर जक्की ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਾਸਟਰ ਜ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਇਸਨੇ, ਪਾਗਲ ਪੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 5 ਵਜੇ ਲਾਸਟ 5 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇਲਰ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਜੀ ਮੈਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਗॉड्स वर्ड, ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਗॉड्स वर्ड। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨਸ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਹੋ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। मैं एक बड़ी सोहनी चीज पढ़ रहा सी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ! ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਏ चिल्ला रहा कि प्रभु यीशु मेरे पे दया कर, क्योंकि मैं हे दाऊद की संतान, मेरे पे दया कर, मैनू बचा।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਬੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ हालेलुया। एक पुराना गीत भी सीगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या, तू चाहता की है बेटा मैं तेरे लिए करा। बट व्हेन यू स्ट्रगल, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਰਤਿਮਾਈ ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਗॉड ਸੈਡ, ਜੀਸਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ। और जो निकल भी गई यीशु मसीह ले तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आमीन। ये आमीन पता क्यों नहीं बोलते लोग? क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता। जो यीशु मसीह की जान निकल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। हालेलुया। मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? क्योंकि परिश्रम का फल कदे भी वेस्ट। आखिरी बार वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे। यर्मिया ओदा 31 अध्याय 16 और 17 वचन पढ़ के समाप्त कर देंगे बस। और अपने नाल वाले को कह के जाना है, परिश्रम करना कदे नहीं छड्डना, कदे नहीं छड्डना, कदे नहीं। शायद तुसी आज तंग हो रहे हो, शायद तुहाडे बच्चे तुहानू तंग कर रहे हैं। Pray to God, God work in my life। प्रभु मेरी जिंदगी दे विच काम कर, मेरे बच्चों को अकल दे। शायद तुहाडे माँ-बाप तुहानू डिस्टर्ब कर रहे हैं। Don't fight, उन्हां नाल लड़न दी जरूरत नहीं है तुहानू, उन्हां नाल लड़न दी जरूरत नहीं है। You just pray to God, प्रभु मेरे परिश्रम का फल दे, प्रभु मैनू मेरे माँ-बाप ठीक हो जान परमेश्वर, मेरे बच्चे ठीक हो जान प्रभु जी, प्रभु मेरे पे दया कर। हाँ जी, यहोवा यो कहता है, हाँ जी, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। कहता रोन पिटन ते आंसू बहान तो रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। तेरे परिश्रम का फल तेनू मिलने वाला है। हाँ जी, मैं शत्रुओं को देश से हाँ लौट आएंगे, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। एंड दे विच तुहाडी आशा जो तुसी चाहते हो तुहानू मिलेगा। परिश्रम करते रहो, प्रभु दे विच वाधे रहो, हर गल दे लई परिश्रम करन दी आदत पाओ, प्रभु तुहानू आशीष देवे। जय मसीह।